कृष्णाय भगवते कृष्णे कृष्णादन्नगोतिकुतयपि धयोमुस्तुभं स्तुष्य यशस्तिषन्दं वन्दे गुरुश्रीचरणरविन्दं गौरकृपा गुरुभूतं प्रभुं श्रीहरिनन्दनं मम जीवन सर्वस्व भक्तालो मे पुनः पुनः राधा कृपामय गोपुं श्रीगुरुदेव तारकं प्रभु श्रीगौरगोपालं भक्त्या नौमि पुनः पुनः अजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ सङ्कीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वाम्बरौ द्विजवरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणाय अवतारो आनन्दलीलामय विग्रहाय हेमावदिव्यच्छविसुन्दराय तस्मै महाप्रेम रसप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते निरानन्दमिदं सर्वं प्रेमानन्दस्फुटीकृतं जेन तं सततं वन्दे नित्यानन्द जगद्गुरुं श्री अद्वैत नमस्तुभ्यं कुलीजन कृपानिधे गौरी प्रेम प्रदानाय श्री सीतापतये नमो राजनि स्वरूपाय गौरांग सुहृदाय च भक्त शक्ति प्रदानाय गदाधर नमस्ते प्रणमामि श्रीवासं तमाद्दं पंडितं मुदा श्री गौरांग कृपा पात्रं कीर्तनानन्दमानसं गौरी प्रेम प्रदावैव सर्वत्र समदर्शिने नारायण सुताय च श्रीमन्नरहरये नमः बर्हापीडविरामं मृगमदतिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डं कञ्जाक्षं कुम्भकण्ठं स्मेतशुभगमुखं सादरे नस्तु वेणुं श्यामं शान्तमतिभङ्गं रविकरो वसनभूषितं वैजयन्त्यां वन्दे वृन्दावनस्थयुवतिशतवृतं ब्रह्मगोपालवीशं नमो नलिननेत्राय वेणुबद्धविनोदिने राधाधर सुधापानं शालिने वनमालिने हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी तं नमामि हरिप्रिये महाभावस्वरूपातं कृष्णप्रिया वरीयसी प्रेमी भक्तिप्रदे देवी राधिका तं नमाम्यहं वन्दे नन्दव्रजस्त्रीरङ्गपादरेणुमभिगनशो यशां हरिकथादिगीतं पुनाति भुवनत्रयम् अचतुर्वदन ब्रह्मदिवाहुरपरहरि अभालोचन शम्भुर्भगवान् वदरायणि यं प्रभयन्तमनुपेतमपेतकृतं द्वैपायन विरहकातरयजहाम पुत्रेति तन्मया तया तर्वयोगिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयमणिमानतोऽस्मि तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं श्रीतावतारम् अपारुषं समुद्रशतुं भजामहे श्रीभागवत स्वरूपं वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो जयो रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीवी गोपाल भट्ट दास रघुनाथ भक्ति भरे बंदी छाय गोसाईर चरण जहाँ হইতে বিঘ্ন নাশে অভীষ্ট পূরণ জয় গৌর ভক্তবৃন্দ গৌর যাদের প্রাণ সবে মিলে দেহ মোরে নিতাই গৌর ভক্তি দান নিতাই গৌর হরি বল নিতাই গৌর হরি বল নিতাই গৌর হরি বল জয় জয় নিতাই গৌর হরি বল রাধে রাধে
राधे जय जय श्री राधे हाँ राधे प्राण राधे 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 जय जय श्री राधे हाँ राधे प्राण राधे 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 जय राधे राधे राधे। जय महाप्रभु। या भोत्रिपुत्रादि विहाय सर्वं लोको दयातो नानपेक्षमाणा रसदिभिस्तातिश विभ्रमस्तत् रिक्तहो भजंस्तत्र तमेनान्मत्ता। कलिजुग पावन अवतार प्रेम पुरुषोत्तम भगवान श्रीकृष्ण चैतन्य महाप्रभु अंतरंग प्रिय परिकर आचार्य पूज्य परम पूज्यपाद श्रीमद सनातन गोस्वामी तार श्री श्री बृहद भागवतामृत ग्रंथे भगवत कृपाभर निर्धार नामक प्रथम खंडे पूर्ण नामक सप्तम अध्याये वक्ता महाराज परीक्षित श्रोता उत्तरा देवी। महाराज परीक्षित बोलें माँ गतकाल आमरा श्रवण कीर्तन करेছি এই গোপীগণের প্রেম ভক্তির উৎকর্ষ যে কত সেটি দেবকী মাতা বলেছেন। এইবার তৎশ্রবণে রুক্মিণী দেবী কিছু বলতে শুরু করেছিলেন এবং সেই বক্তব্যটি এমন গভীর তাৎপর্যপূর্ণ যে যারা এই রাগ ভক্তিকে আশ্রয় করে সদ্গুরু পদাশ্রিত হয়ে হরিভজন কৃষ্ণ ভজন করছেন তারা যদি এই প্রসঙ্গটি অত্যন্ত শ্রদ্ধা সহকারে শ্রবণ করেন তাহলে নিশ্চিত রূপে তাদের প্রেম ভক্তি বিবর্ধিত হবেই হবে। উত্তরা দেবী বলেন তাই বৎস, তাহলে রুক্মিণী দেবীর বক্তব্য এমন কি গুরুত্বপূর্ণ ছিল তুমি সবিস্তারে আমার কাছে খুলে বলো। তখন মহারাজ পরীক্ষিত বললেন মা হ্যাঁ শোনো। এইভাবে দেবকী যখন নন্দ যশোদার যে বাৎসল্য প্রেম ঐশ্বর্য জ্ঞান শূন্য ঈশ্বর বুদ্ধি ভগবত বুদ্ধি শূন্য বাৎসল্য প্রেম আর এই প্রেমার বশ কৃষ্ণ সর্বানন্দ ধাম। কিন্তু মা দেবকী স্বীকার করছেন যে সেই প্রেম আমাদের মধ্যে নেই এবং সেই প্রেম পাওয়াও আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। ঠিক তেমনি রুক্মিণী দেবী বললেন যে সেই গোপীগণ ইয়া ভোত্রীপুত্রাদি বিহায় সর্বং লোক দয়ার্থ অনন্যপেক্ষমানা। এই যে ব্রজের গোপিকা বৃন্দ তারা যে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রেমযুক্ত হয়েছেন সেই প্রেমযুক্ত হওয়ার উদ্দেশ্য কি? উদ্দেশ্যই হচ্ছে সব কিছু দিয়ে শ্রীকৃষ্ণের সর্বাত্মক প্রীতিবিধান করা। শ্রীকৃষ্ণের সর্বাত্মক প্রীতিবিধান করাতে গোপীগণের কি স্বার্থ পূরণ? না, স্বার্থ পূরণের কোনো এখানে গন্ধ মাত্র নেই। শুধু একটি বক্তব্য, সেটি হচ্ছে প্রেম। এই গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে তারা চরম পরম একমাত্র প্রেমাস্পদ রূপেই বরণ করে নিয়েছেন।
তা প্রেম বা ভালোবাসার শেষ কথা কি? না, শেষ কথাই হচ্ছে যাকে ভালোবেসে ফেললাম, আমার যত কিছু সব কিছু দিয়ে তার সর্বাত্মক প্রতিবিধান যদি আমি করতে পারি, তবে আমি যে তাকে ভালোবাসলাম, এই ভালোবাসার মর্যাদাটা থাকবে। এই প্রেমের পরিপ্রেক্ষিতেই তাদের এই আত্মোৎসর্গ এবং তাদের সেবানিষ্ঠাটি কেমন? না লোক দয়ার্থা অনন্য প্রেক্ষমানা। তা রুক্মিণী দেবী বলছেন অন্যান্য মহিষী বৃন্দকে যে দেখো, আমাদের তো লোকাপেক্ষা রয়েছে, কিন্তু ব্রজগোপীগণ যে শ্রীকৃষ্ণকে ভালোবাসলেন, তাদের লোকোদ্দয় অননিরপেক্ষ মানা। লোকোদ্দয় বলছে দুটি লোক, একটা ইহলোক, একটা পরলোক। তা ইহলোকে কি না, তারা তো প্রত্যেকে বিবাহিতা, তাদের প্রত্যেকেই বিধিসঙ্গত স্বামী বা পতি ঘরে রয়েছে, কিন্তু তা থাকা সত্ত্বেও তারা শ্রীকৃষ্ণকে সেই পতিরূপেই আত্মসমর্পণ করে প্রেমযুক্ত সম্বন্ধ স্থাপন করলেন। এটি নিন্দনীয়। ইহলোকে এটি শাস্ত্র বিগলিত কর্ম এবং তাতে লোকলজ্জা, লোকনিন্দা ইত্যাদি ইত্যাদি, কিন্তু গোপীগণের সে কোনো অপেক্ষা নেই। আর পারলৌকিক কি? শাস্ত্র বলছে যে বেদবিহিত ধর্মকে যদি লঙ্ঘন করা হয় তাহলে অশেষ পাপ হয়, এবং সেই পাপের কর্মফল সেই বেদ ধর্ম লঙ্ঘনকারীকে নিশ্চিত রূপেই ভোগ করতে হয়, অর্থাৎ পরকালেও তাদের অশেষ দুঃখ ভোগ করতে হয়। এটা তো ঠিক। কুলধর্মকে যদি বিসর্জন দিয়ে কেউ অবৈধ কর্মাদি করে, তো তার জন্য তার নরক ভোগ বা ইত্যাদি দণ্ডমূলক পাপ নিশ্চিত অপেক্ষা করছে। কিন্তু ইহলোকের লোকলজ্জা নিন্দনীয় এবং পরলোকে পাপাদি কর্মফল ভোগ, এই সমস্ত কোনো অপেক্ষায় ব্রজগোপিকাগণের নেই, একেবারেই নেই। কে কি বলছে এবং আমরা নরকে যাব কি স্বর্গে যাব জানি না। আমরা কৃষ্ণকে ভালোবেসে ফেলেছি, ভালোবাসবো, এবং দেখেছি আমাদের এই প্রেম শোভা গ্রহণের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের অসীম সুখ হয়। এই যে শ্রীকৃষ্ণের সর্বাত্মক সুখ, এটি আমাদের একমাত্র কাম্য। আমাদের আত্মসুখ, ইহকাল পরকালের সদ্গতি, মর্যাদা, সম্মান, খ্যাতি, প্রতিপত্তি ইত্যাদি আমরা কিছুই চাই না। এই তাদের কোনো অপেক্ষা নেই, সবকিছু বিসর্জন দিয়ে, এবং যেটি আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। পারিবারিক সম্পর্ককে ছিন্ন করে দেয়, স্বামী, পুত্র, কন্যা, শ্বশুর শাশুড়ি, পিতা মাতা ইত্যাদিকে একেবারেই পরিত্যাগ করে
কৃষ্ণের সুখের জন্য তারা সর্বাত্মকভাবে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে প্রেমযুক্ত, সেটা তো আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে না। দেখো মহিষীগণ, তারপরে কি রাসাদি ধীস তাদৃশ বিভ্রমৈস্তৃতা অভজং স্তত্র, সেটি হচ্ছে কি না আমাদেরই প্রাণবল্লভ প্রাণকান্ত পতি এই দ্বারকাধীশ, কিন্তু তার সম্যক বাসনা কি না? মনীষীগণ বলেন শ্রীকৃষ্ণের সম্যক বাসনা রাসলীলা, অর্থাৎ সর্বলীলা মুকুটমণি মহারাসলীলা। এই রাসলীলাতে শ্রী গোবিন্দ যে পরিমাণ সুখ, যে পরিমাণ আনন্দ প্রাপ্ত হন, তার যেন সারা জীবনের এটি চরমতম সর্বশেষ চাওয়া পাওয়া। তাই গোবিন্দ নিজ মুখেই বলেছেন যে আমার তো সহস্র সহস্র প্রকার লীলা এবং সমস্ত লীলাগুলোই জনমন মুগ্ধকারী, রঞ্জনকারী, কিন্তু তার মধ্যেও যখন রাসলীলার কথা মনে পড়ে আমার, তখন আমি কেমন হয়ে যাই, নিজেকে নিজের মধ্যে ধরে রাখতে পারি না। তাহলে এই যে মহারাসলীলা, এই রাসলীলার দ্বারাই গোপীনাথের তারা চরমতম প্রীতি সাধন করতে সমর্থা। এটি কিন্তু দেখো ভাই, আমরা কোনোদিন পারব না। কেন না? নাকেওপি ন বর্তাতে কিং পুনর্ভবি। শাস্ত্র বলছে যে এই যে শ্রীকৃষ্ণের অতি কাম্য লীলা প্রসঙ্গ মহারাস লীলা, এই রাসলীলা ওই বৃন্দাবনে বংশীবর ছাড়া বৈকুণ্ঠে হবে না, দ্বারকায় হবে না, মথুরায় হবে না, অযোধ্যায় হবে না, কোথাও হবে না, স্বর্গে হবে না, কিং পুনর্ভবি। নরলোকে যে হবেই না এ বিষয়ের কোনো সন্দেহ নেই। পারেননি তো, ওখানে 16,000 গোপীকে নিয়ে রাস করলেন। শ্রীকৃষ্ণের তো দ্বারকায় 16,000 মহিষী, কই তাদেরকে নিয়ে তো দ্বারকায় রাসলীলা হলো না, হবে না। কেন? রাসলীলার যে পূর্ণতম সত্তা সেটি বৃন্দাবনেই শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে প্রকাশিত। তিনি যখন ব্রজের সীমানার বাইরে, তখন সে রাসনায়কের স্বরূপটি তার মধ্যে আর থাকে না। আর রাসনায়িকা বৃন্দ ওই ব্রজগোপী হতে হবে, অন্য কেউ হতে পারবে না, সম্ভব নয়। তাই রাসাদি বীজ তাদৃশ বিভ্রমেস্তৃতা অভজং সত্র, তারা যে এক অনির্বচনীয় রস সমৃদ্ধ এই রাস ক্রীড়াদি বিলাসরূপ লীলার দ্বারা প্রেমাতুর হয়ে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করেছেন, কোটি কোটি জন্মে আমরা তা পারব না। হ্যাঁ, আবার পারা যেতে পারে কখন? ওই যে পদ্মাবতী বললেন যে আমরা যদি কোটি কোটি বৎসর বা জন্ম তপস্যা করে করে গোপী গর্ভে কোনোদিন জন্মগ্রহণ করতে পারি, তবে এই সুকৃতি সৌভাগ্যের অধিকারিণী আমরা হতে পারব। তত হি জানো বহু সাধনোত্তমৈ সাধ্যস্য চিন্তস্য চ ভাবযোগত মহাপ্রভু প্রেম বিশেষ পালিভি সৎসাধন ধ্যান পদত্তমাগত। শ্রীকৃষ্ণ এই যে গোপীগণের সেবা গ্রহণ করেছেন, এই গোপীগণের যে ভাব,
সে ভাবটি হচ্ছে সর্বোচ্চ কোটির ভাব। তাদের এই প্রেম, তাদের এই ভাব ব্রহ্মাণ্ডে আর কারো মধ্যে নেই। তস্যে তস্য হে ধর্ম কর্মসুত পুত্র আগার কীর্তাদিষু ব্যাঘ্রেভ্য অস্মৎ অথ দরৈ পতিতয়া সেবা করি ভধিক্ষ যুক্ত ভাব বরণ মৎসর পদম সদ্ভাব ভাগবত ভাবে সংশ্লাঘ্য অথ যৎ প্রভু প্রিয় জনাধীনত্ব মাহাত্মকৃত। রুক্মিণী দেবী বলছে অন্যান্য মহিষী বৃন্দগণকে, দেখো ভাই, এই গোপীগণের যে প্রেম শ্রী গোবিন্দের প্রতি, এই প্রেমটি তাদের পক্ষেই সম্ভব, তাদের দ্বারাই সম্ভব, এবং সেটা বৃন্দাবনেই সম্ভব। এটা মেনে নিতে হবে। আমরা যে কোনোদিন ব্রজ গোপিকার মতন শ্রীকৃষ্ণকে প্রেম দিয়ে সেবা করতে পারবো, সেটা কখনো সম্ভব নয়। এই জন্য চিরকালই আমাদের চাইতে অনন্ত কোটি গুণে তারা সর্বশ্রেষ্ঠ। দেখো, আমাদের শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সম্পর্কটা কি না, আমরা তার বিবাহিতা পত্নী। তো যখন বিবাহিতা পত্নী, সহধর্মিণী, তখন আমাদের কাজ কি না, গৃহ পরিচর্যা, স্বামীর সমস্ত প্রকার সুখবিধান করা, ধর্ম পালন করা, পুত্র কন্যা এবং পৌত্রাদি নাতিপুতি ইত্যাদি তাদেরকে মানুষ করা, এবং সেই ক্ষেত্রে স্বামীকেও সহযোগিতা করা। স্বামী যদি পুত্র কন্যার দিকে উদাসীন হয়ে যায়, তখন তাকে আবার বুঝাতে হয়, কেন তুমি তো ছেলে জন্ম দিয়েছে, এদের দিকে লক্ষ্য রাখছো না কেন? তো আমরা তো স্ত্রী, তার বিবাহিতা স্ত্রী, এটাই আমাদের জীবনের মুখ্য। এই কর্তব্য নিয়ে আমরা দিব্য সংসার জালে আবদ্ধ হয়ে রয়েছি। গোপীগণের কিন্তু এইসব ধারণা, তারা বিবাহিত কর্তব্য সম্পাদনের জন্য এবং সেই কর্তব্য সম্পাদন করে স্বার্থ সিদ্ধির জন্য কৃষ্ণের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক স্থাপন করেন। তারা সম্পর্ক স্থাপন করেছে একমাত্র প্রেমের আতিশয্যে, আর অন্য কিচ্ছু নেই। আমাদের মধ্যে একটা অহংকার আছে, দেখো, যে আমরা শ্রীকৃষ্ণের বিবাহিতা পত্নী, একটা গর্ব আছে। কিন্তু গোপীগণের কিন্তু সেই অহংকারটা নেই। তারা সবসময় ওইখানে তারা খুব দৈন্য পোষণ করে থাকে। এই জন্য আমাদের চাইতে ওদের প্রেম অনেক কোটি কোটি গুণে শ্রেষ্ঠ। এবং শুধু তাই নয়, যুক্ত ভাববরণ মাৎসর পদম চোদ্বাহ ভাগবত হবে। তোমরা সাবধান হও। সপত্নী বৃন্দকে বলছেন রুক্মিণী দেবী যে গোপীগণের কৃষ্ণের প্রতি প্রেম আর গোপীগণের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের যে প্রেম ও ব্যবহার, এটি দেখে সাবধান, তোমরা সবাই সাবধান হও যে গোপীগণের প্রতি আমাদের ঈর্ষান্বিত হওয়া উচিত নয়, একেবারে উচিত নয়। কেননা না, গোপীগণের মধ্যে যে প্রেমটি, সেটি কোনোদিন আমাদের মধ্যে উদয় হবে না, হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। উত্তরা দেবী বলছেন, বৎস পরীক্ষিত, এটি ঠিক। তাহলে এই যে গোপীগণের প্রেম আর এই যে মহিষীগণের প্রেম, এর পার্থক্য তুমি কি একটু বিচার করে বলে দিতে পারবে পুত্র? হ্যাঁ, আমি অহংকার করে বলছি না, তবে তাঁদের
কৃপা হলে আমি একটু তোমাকে একটি পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিই। শোনো, যে কৃষ্ণ প্রিয়া এই দ্বারকার 16,108 এই মহিষী বৃন্দ, এরাও কৃষ্ণ প্রিয়া, কৃষ্ণগত প্রাণ। এদের জীবনের উদ্দেশ্যই কৃষ্ণের প্রীতিবিধান করা। আবার ওই ব্রজের গোপিকা বৃন্দ, তারাও সহস্র সহস্র, তাদেরও কৃষ্ণের প্রতি প্রেম, এবং তাদের জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে সর্বাত্মকভাবে শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিবিধান করা। কিন্তু তবু প্রেমের পরিধি, প্রেমের ব্যাপ্তি, এটা নিয়ে যদি বিচার করা হয়, তাহলে এই মহিষীগণের যে কৃষ্ণ প্রেম আর ব্রজগোপিকাগণের যে কৃষ্ণ প্রেম, সেই প্রেমের যে বৈশিষ্ট্য, অনেক পার্থক্য আছে। যথাসাধ্য আমি গুরু কৃপায় তোমাকে বলছি, শোনো মা। শোনো, প্রথম পার্থক্য হচ্ছে এই গোপিকা মহিষী বৃন্দের ভেতরে একটা অভিমান থাকে যে আমরা বিবাহিতা পত্নী। এই যে অভিমানটি এদের অন্তর থেকে মুছে যায় না, তার জন্য ওরা সবসময় স্বপ্ন দেখে, যেহেতু তিনি আমাদেরকে পত্নী রূপে বরণ করে নিয়েছেন, এই জন্য আমাদের প্রতি তার কর্তব্য চিরকালের জন্য আছে, ছিল, থাকবে, এবং আমাদেরও থাকবে। কিন্তু এই যে গোপিকা বৃন্দ, এদের মধ্যে কিন্তু সেই বোধটা নেই। তারা কখনোই ভাবে না যে আমরা শ্রীকৃষ্ণের বিবাহিতা পত্নী। তারা এটুকু অনুভব করে কি না, শ্রীকৃষ্ণ আমাদের ভালোবাসে আর আমরা শ্রীকৃষ্ণকে ভালোবাসি। এটি তার সঙ্গে কি সম্পর্ক সেটা আমরা জানি না। তারপরে দেখো পার্থক্য কি না, মহিষীগণ সবসময় ইহলৌকিক পারলৌকিক সাধ্য সাধনে সবসময় ব্যগ্র চিত্তা। স্বামী সেবা করতে হবে, নাহলে পাপ হবে, নরক ভোগ করতে হবে, এই কর্তব্য বোধে ওরা স্বামী সেবা করে। কিন্তু ব্রজগোপিকাগণ পাপ পুণ্য বিচার নিয়ে তারা শ্রীকৃষ্ণকে সেবা করে না। তারা বুঝেছে যে এই আমাদের দেহ, মন, আত্মা এবং হৃদয়ে যে মহা শুদ্ধ পবিত্র সম্পদ, যে প্রেম বস্তুকে আমরা প্রাপ্ত হয়েছি, সেটি একমাত্র গোবিন্দ সেবার জন্যই। তাই তাদের এই কৃষ্ণ প্রীতির ক্ষেত্রে ঐহিক পারত্রিক কোনো অপেক্ষা তাদের নেই। মহিষী বৃন্দ, আমরা শ্রীকৃষ্ণের পত্নী, এই অভিমান নেই, গৌরবান্বিতা। কিন্তু প্রত্যেকটি গভীর ভাবে আমরা কৃষ্ণ প্রেম কাঙালি। মহিষীগণের যে কৃষ্ণ সঙ্গ, সেটি বৈধ। এই নিয়ে কখনো নিন্দা প্রকাশ হওয়ার সম্ভাবনাই নেই। স্বামী স্ত্রী একত্র বাস করবেন, ঋষি যাপন করবেন, এটা তো একটা স্বাভাবিক ঘটনা। এখানে গোপনে সন্তর্পণে লুকিয়ে মিলনের কোনো অপেক্ষা নেই, বৈধ। কিন্তু গোপীদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের যে সম্পর্ক, মিলন, প্রচ্ছন্ন কামুকতা, সর্বজন সমক্ষে হবে না, সম্ভব নয়। সর্বক্ষণই প্রচ্ছন্ন অত্যন্ত সঙ্গোপনে গোপীগণের সঙ্গে গোপীনাথের মহামিলন ঘটে। সর্বজন বিদিত ভাবে নয়, সর্বসমক্ষে নয়।
মহিষীগণের যে কৃষ্ণ সেবা সেটি বাধাহীন। স্বামীর সেবা করছি, কোনো বাধা নেই, কেউ বাধা দেবে না। সারাদিন যদি আমি স্বামীর সেবায় ব্যস্ত থাকি, নিন্দাও করবে না, সেখানে বাধাও নেই, অবাধে স্বামী সেবা। কিন্তু ব্রজগোপিকাগণ তাদের যে গোবিন্দ সেবা সেটা অবাধ নয়, বহু বাহ্য মানতার প্রাচীরে আবদ্ধ। সবার সামনে, আত্মীয় স্বজন পরিজন প্রতিবেশী সবার সামনে আমি যে প্রাণ খুলে গোবিন্দের সেবা করব, এ উপায় নেই। সব সময় সেখানে বাধা। সে কি, তোমরা বিবাহিতা স্ত্রী পতির ন্যায় ওই কৃষ্ণের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে তার সেবা করছো কেন? তাই সর্বজন অনুমোদিত নয়। এই জন্য গোপীগণের যে কৃষ্ণ সেবা সেটি সহস্র বাধায় সর্বক্ষণ বাধা প্রাপ্ত থাকে। তারপরে দেখো, দ্বারকার মহিষীগণের কৃষ্ণ প্রাপ্তি সুনিশ্চিত। তাদেরকে আজকে গোবিন্দকে পাবো কি পাবো না, ভাগ্যে জুটবে কি জুটবে না, এই কোনো অপেক্ষা নেই। কেন? আমরা তার বিবাহিতা পত্নী। কাজে আমরা সারাদিন সারা রাত্রি সর্বক্ষণ তাকে পাবই পাবই পাবই। এই কৃষ্ণ প্রাপ্তি বিষয়ে তাদের মনের মধ্যে কখনো কোনো উৎকণ্ঠা, সন্দেহ, অপেক্ষা ইত্যাদি স্থান নেই। কিন্তু ব্রজগোপিকাগণের ক্ষেত্রে তারা সর্বক্ষণই অনিশ্চয়তাকেই স্বীকার করে নেয়। আজকে মনে হয় আর গোবিন্দের নিকটে যাওয়া যাবে না, গোবিন্দের সেবা সৌভাগ্য বোধহয় আর প্রাপ্ত হওয়া যাবে না। কেন? ভাবটি তো স্বকীয়া নয়, পরকীয়া ভাব। এই জন্য তাদের কাছে সুনিশ্চিত কৃষ্ণ সেবা সৌভাগ্যটি ব্রজগোপিকাগণের কাছে সুনির্দিষ্ট নয়, অত্যন্ত দুর্লভ, অত্যন্ত দুর্লভ। তারপরে দেখো, এই যে মহিষীগণের যে প্রেম, মধুরারতির যে প্রেম, সে প্রেম গতানুগতিক নির্দিষ্ট একটা প্রকরণেই কৃষ্ণের তৃপ্তি সাধন করে থাকে। সেখানে তাদের যে প্রেম, সেই প্রেমটি বৈচিত্র্যময় নয়, নবনবায়মান হয় না। স্বামী স্ত্রীর যে মিলন, সেই মিলন গতানুগতিক, যেমন তার মধ্যে কোনো নবনবায়নের পরিস্থিতি থাকে না। কিন্তু ব্রজগোপিকাগণের যে প্রেম অনন্ত অনন্ত কোটি বৈচিত্র্যের দ্বারা সর্বক্ষণে শ্রীকৃষ্ণের কাছে নবনবায়মান বলে প্রতীয়মান হয়। সর্বক্ষণ সেটি কখনো স্বকীয়াতে হয় না, ওটা পরকীয়াতেই হবে। তারপরে দেখো মা, শ্রীকৃষ্ণের নিকট মহিষীবৃন্দ সুলভ, আর মহিষীগণের কাছে শ্রীকৃষ্ণ সুলভ। কিন্তু গোপিকাগণের কাছে শ্রীকৃষ্ণ যেমন দুর্লভ, শ্রীকৃষ্ণের কাছেও গোপিকাগণ চরম দুর্লভ। কৃষ্ণ ইচ্ছা করলে রুক্মিণীকে ডেকে নিতে পারে, কোনো বাধা নেই, সত্যভামাকে ডাকতে পারে। কিন্তু ইচ্ছা করলে যখন তখন সর্বসমক্ষে কোনো গোপীকে তিনি প্রেম ও ব্যবহার উদ্দেশ্যে ডাকতে পারবেন না। দুর্লভ। কেমন দুর্লভ? মা শাস্ত্রে সেটা দৃষ্টান্ত দেখিয়েছেন, এসব লীলা ঘটনা। যদি বলো কি দৃষ্টান্ত? সংকেতীকৃত কোকিলাদি নিনদন কংসদৃশ পূর্বত দারুণ মোচন লুলু শঙ্খ বলয় কানমুহ শ্রীনত কিয়মিতি প্রগল্ভ জরতি বাক্যেন দুনাত মন রাধা প্রাঙ্গন কোন কলি বিটপি ক্রোড়ে গতা সর্পরি।
দেখো এই মহিষী গণের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের প্রেম কত সহজ, আর গোপীগণের সঙ্গে কৃষ্ণের, কৃষ্ণের সঙ্গে গোপীগণের সম্পর্কটি কত কত দুর্লভ। সংকেতিকৃত কোকিলাদি নিনদম কংসদৃশ পূর্বত। শ্রীকৃষ্ণে অপেক্ষা করলেন সংকেত খুঁজে, কিন্তু রাধারানী কিছুতেই অভিসার যেতে পারলেন না। আজকে পতিগৃহে এমন এমন দুর্বার বাধার সৃষ্টি হলো, আর যেতেই পারলেন না, এবং শ্রীকৃষ্ণের কাছে সংবাদও পাঠাতে পারলেন না। তাই অন্তর্দাহে মরমে মরে নিজের শয়ন প্রকোষ্ঠে শ্বশুরালয়ে তিনি বিনিদ্র নিশি যাপন করছেন। হানাত হানাত। যদি প্রেমই দিলে, এত স্বীকৃতি দিলে, তাহলে কেন এইভাবে আমার জীবন হলো? শ্রীকৃষ্ণ দেখছেন, ও সেই দিন শ্রীমতী রাধারানীকে পাবার জন্য শ্রীকৃষ্ণের অন্তরে এমন তীব্র ব্যাকুলতা, শ্রীকৃষ্ণ আর ধৈর্য মানতে পারলেন না। তখন তিনি বেরিয়ে পড়লেন শ্রীমতী রাধারানীর উদ্দেশ্যে। গভীর রাত্রি, প্রগাঢ় অমাবস্যা, তা সেই অমানিসা সচিবের দ্বন্দ্বকারের মধ্যে একটা কৃষ্ণবর্ণ মানুষ পথ দিয়ে যদি চলে, কেউ জানতে পারবে না। চলতে চলতে সে কতখানি ঝুঁকি নিয়ে অতি সন্তর্পণে প্রবেশ করলেন শ্রীমতী রাধারানীর সেই শয়ন গৃহের প্রাঙ্গণে। গভীর রাত্রি, নিস্তব্ধ, বনে বনে কখনো কখনো পেচকের একটু কণ্ঠ ধরে শোনা যাচ্ছে, ঝিঝি পোকা ডাকছে। নিঝুম নিস্তব্ধ রাত্রি, শ্রীকৃষ্ণ প্রবেশ করেই দেখছেন অঙ্গনের উপকণ্ঠে একটা সুবিস্তৃত কলি বৃক্ষ। কলি বৃক্ষ মানে হচ্ছে কুল গাছ, বিশাল স্থূল। তো কুল গাছের তলায় আরো জমাট বাঁধা অন্ধকার। তা সেই কুল গাছের সঙ্গে নিজের শরীরটাকে একেবারে মিশিয়ে দিয়ে অপেক্ষা করছেন ওই তো রাধারানীর শয়নগৃহ। যেন রাধারানীর শ্বাস প্রশ্বাস শুনতে পাচ্ছেন রাধারানী, কিন্তু ডাকাতে যাবে না। আমি এতদূর এসে গেলাম, দেখি সংকেত একটু জানাই। সংকেতিকৃত কোকিলাদি নিনদম। শ্রীকৃষ্ণ তখন কোকিলের কণ্ঠস্বর হুবহু অনুকরণ করে কুহু কুহু ডাকছে। আর রাধারানী তো নিদ্রা নেই, ওই ডাকটা শুনেই বুঝতে পেরেছেন, ওহো, এ তো এই বৃন্দাবনের কোকিল নয়, এই রাধারানীর হৃদ বৃন্দাবনের বসন্ত কোকিল, আমার শ্যাম কোকিল। কিন্তু এত নিকটে শ্যাম, এত উৎকণ্ঠিত হয়েছ, তুমি এতটা ঝুঁকি নিয়ে চলে এসেছ, আর কি থাকা যায়? দারুণ মোচন লোল শঙ্খ বলয় কানম মুহু। তাড়াতাড়ি দরজা খুলে বেরিয়ে যাবেন রাধারানী। তাড়াহুড়ো করে উঠতে গিয়েছে, আর ছিল অঙ্গদ বলয় কাঞ্চি মেখলা কঙ্কন ইত্যাদি বলয় ঝনঝন ঝনঝন কনকন কনকন করে বেজে উঠে সরে। যেই বেজে উঠেছে, আর পাশের প্রকোষ্ঠেই ছিল শাশুড়ি জটিলা। কেয়ম কেয়মিতি প্রকল্প জারতি বাক্যে নতুনাত্মন। হে বৌমা, উঠছ নাকি? না, আজকে অমাবস্যার রাত্রি, কখনো তুমি আজকে দরজা খুলবে না, বাইরে বেরোবে না। গভীর রাত্রি, হু হু শাশুড়ি চেপে আছে। আবার চুপ করে শয়ন করলেন।
কিছুক্ষণ চুপচাপ, আবার শ্রীকৃষ্ণ কোকিলের মতন ডাকলেন। সেই রাগ শুনে রাধারানী আর ধৈর্য ধারণ করে থাকতে পারছেন না। আবার যে উঠবার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু দৈব আবার সেই হাতের বলাইগুলো কনকন ঝনঝন শব্দে বেজে উঠেছে। বৌমা, বারবার নিষেধ করছি, তুমি উঠবে না, দ্বার খুলবে না, কেন তুমি আমার বাক্য শুনছ না? শয়নে থাকো। আবার শয়ন করবে। আবার বেশ নিঝুম নিস্তব্ধে বেশ কিছুক্ষণ অতিবাহিত হয়ে গেল। কৃষ্ণ ভাবছেন জটিলা বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছে। আবার সেই কোকিলের ধ্বনি, কিন্তু হায়, আবার সেই জটিলার সাবধান বাণী। এইভাবে রাত্রি অতিবাহিত হতে চলল। রাধা প্রাঙ্গণ কোন কলি বিটপে ক্রোড়ে গতা সদ্বরী। রাধারানীর নয়নের জলে বালিশটা একেবারে ভিজে গেল। আর শ্রীকৃষ্ণ নয়নের জলে ভাসতে ভাসতে ভোর হয়ে যখন এলেন, তখন রাধা বিরহের শেলটা বুকে ধরে কাঁদতে কাঁদতে তিনি নদ্যালয়ে ফিরেছেন। পেলেন না রাধারানীকে, রাধারানী পেলেন না কৃষ্ণ। পরীক্ষিত বলছেন, মা দেখলে এই যে প্রেম, এই প্রেম এত দুর্বার হয়ে ওঠে, এত সমুজ্জ্বল হয়, এটি স্বকীয়াভাবে পতি পত্নীর মধ্যে কখনো হয় না। তাহলে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের কাছেও রাধারানী এবং গোপিকাবৃন্দ কত দুর্লভ, আর গোপীগণের কাছেও শ্রী গোবিন্দ কত দুর্লভ, অতি দুর্লভ। তারপর পার্থক্য দেখো। রসশাস্ত্র কি বলছে না, এই মহিষী বৃন্দের যে রতি, কৃষ্ণ বিষয়ক যে রতি, এই রতির স্তর হচ্ছে সমঞ্জসা। তো সমঞ্জসা রতির বৈশিষ্ট্য কি না, এখানে আত্মসুখটাও থাকে এবং নায়কের সুখটাও থাকে। অর্থাৎ তারা কৃষ্ণকে সেবা করে কৃষ্ণকে সুখ দিচ্ছে, এটাও তারা বুঝতে পারছে, এবং নিজেরাও সুখ পাচ্ছে, এটাও তারা বুঝছে। দুটি অনুভূতিই থাকে, এবং সেই নিয়েই তারা কৃষ্ণ প্রেম ব্যবহার সাধন করে থাকে। তাই এদের রতির নাম হচ্ছে সমর্থা রতি। আর এদের চাইতো আরো একটা নিকৃষ্ট রতি রয়েছে, তাকে সাধারণী রতি বলে। সেই রতির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে কি না, নায়িকা নিজের সুখটাকেই প্রাধান্য দেয়। কৃষ্ণকে ভালোবাসবো কেন? আমার সর্বেন্দ্রিয়কে তৃপ্ত করবার জন্য, নিজে সুখী করবার জন্য। তো যখন নায়িকার আত্মসুখটাই অধিক পরিমাণে থাকে এবং যে রতি, সেটাকে বলা হয় সাধারণী রতি। আর যখন সমান সমান থাকে, সেটার নাম হচ্ছে সমঞ্জস্যা রতি। আর এই যে গোপীগণের যে রতি শ্রীকৃষ্ণের প্রতি, এই রতির নাম হচ্ছে সমর্থা রতি। সমর্থা রতির বৈশিষ্ট্য কি না, সমর্থা রতির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এখানে নায়িকার আত্মসুখের গন্ধ পর্যন্ত নেই। আত্মসুখ তো নেই, একটু গন্ধ বা সম্ভাবনাও নেই। এরা সর্বাত্মক ভাবে কৃষ্ণের সুখে সুখী। সেখানে আমি কতটা একটু সুখ পেলাম এই প্রত্যাশা নেই, যেটি মহিষী বৃন্দের মধ্যে রয়েছে। এই জন্য আত্মসুখের জাহানাই গন্ধ, এই প্রেমের বৈশিষ্ট্য। এই জন্য এই রতির নাম হচ্ছে সমর্থা রতি। এই রতিটি মহিষী বৃন্দের ভিতরে নেই,
তাহলে দেখো কত পার্থক্য। শুধু তাই নয়, এই যে মহিষীগণের যে কৃষ্ণের প্রতি প্রেম, সেই প্রেম কিন্তু মনীষীগণ কর্তৃক বাঞ্ছিত নয়। কোন মনীষীগণ তপস্যা করেননি যে এই দ্বারকার রানীদের মতন আমি একটু গোবিন্দের সেবা পাবো কবে। এই আক্ষেপ নেই, এই প্রচেষ্টা নেই, এই প্রত্যাশা নেই, এই বাঞ্ছাও নেই। কিন্তু মা, এই যে কৃষ্ণের প্রতি ব্রজগোপীগণের যে প্রেম, নিষ্ঠা এবং সেবা, সেটি হচ্ছে মনীষী বৃন্দের চিরবাঞ্ছিত। সমগ্র প্রেম সাধক কুলের কাছে এটি হচ্ছে সাধ্য বস্তু, মূল সাধ্য বস্তু। শাস্ত্র কি বলছে? প্রেমৈব গোপরামানাং কাম ইত্যগমৎ প্রথম ইত্যুদ্ধাবোদয়প্রেত্যং বাঞ্ছতি ভগবৎ প্রিয়া। অর্থাৎ ব্রজগোপীগণের যে কৃষ্ণ বিষয় প্রীতি, এটা বুঝাতে গিয়ে মহাজন কাম শব্দটি ব্যবহার করেছেন, কিন্তু আসলে ওটা বুঝাতে গিয়ে কাম শব্দটি বলা হয়েছে, কিন্তু এটি হচ্ছে শুদ্ধাতি শুদ্ধ প্রেম। এই প্রেম উদ্ধবের মতন মনীষী থেকে আরম্ভ করে ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত মনি ঋষিগণই এই গোপী প্রেম বাঞ্ছা করছে, যে কবে গোপীদের মতন গোপী দেহ প্রাপ্ত হয়ে প্রাণ ভরে গোবিন্দ সেবা করতে পারে। তাই গোপীগণের প্রেম হচ্ছে মহৎ বাঞ্ছিত, কিন্তু মহিষীগণের যে কৃষ্ণ প্রেম, কৃষ্ণরতি, সেটি মনীষীগণের কাছে কাম্য নয়। তারপরে দেখো গোপীগণের প্রেমের ধর্ম কি না, মহিষীগণ কিন্তু কৃষ্ণ বাক্য লঙ্ঘনে অসমর্থা। স্বামী বাক্য লঙ্ঘন করা যাবে না, জানে তারা। এটাই হচ্ছে সহধর্মিনীর মূল কথা, যে স্বামীর মর্যাদা রক্ষা করা, স্বামীর বাক্য রক্ষা করতে গিয়ে নিজে যদি প্রাণ বিসর্জন দিতে হয় তবু দেব, কিন্তু তার বাক্যের কোনো লঙ্ঘন করা যাবে না। আর ব্রজগোপিকাগণ তারা ওই সমস্ত আদেশ লঙ্ঘনের কোনো অপেক্ষায় রাখে না। তারা দেখে যে কৃষ্ণের সুখটা কতখানি, আমাদেরকে যেটা বলছে সেটা পালন করলে যে পরিমাণ সুখ, আর ওই আদেশটাকে লঙ্ঘন করে ওর সেবা করলে সেই সুখটা যদি অধিক অধিক হয়, তাহলে কৃষ্ণের বাক্য লঙ্ঘন করাতে পাপ যতই হোক মাথা পেতে নিয়েও আমরা ওর সেবাই করব। এই জন্য মহারাস লীলায় হলো কি, শ্রীকৃষ্ণ তো তাদেরকে বারবার আদেশ করলেন, ঘরে যাও, ঘরে যাও, ঘরে যাও, বুঝিয়ে দিলেন যে তোমরা মহাসতী, এই সতীত্বের কি মর্যাদা, সতীত্বের কি মহিমা বুঝিয়ে দিলেন। কিন্তু তারা কি গেলেন? কখনো গেলেন না। কেন গেলেন না? তারা জানেন যে আমরা যতটা তার সুখের উপকরণ, এটা আমরা বুঝেছি, এবং তার সুখের নিমিত্তে আমরা তার বাক্য লঙ্ঘন করে তার সেবায় আমরা আত্মনিয়োগ করবই করবো, কোনো কথা শুনব না। তাই তোহে শোপিত জীব তোমার রস পাবো, তোয়া পদ ছড়ি অবজ্ঞ কাহা যাবে। কোথায় যাবো বলো তো? তুমি সতীত্ব দেখাচ্ছ, গোপীনাং তৎপতিরাং চ দেহিনামেব সর্বেষাং যে অন্তঃসারতি সদ্যক্ষ ক্রীড়ে নির্ণয় দেহভাগ। আমরা তো পতি সেবা করতে এসেছি, তুমি আবার কোন পতির কাছে পাঠাচ্ছ? ও তো গৃহপতি। ওই পতির মধ্যে তুমি পরম পতি যতক্ষণ থাকো ততক্ষণই ওরা আমাদের কাছে পতিগিরি ফলায়, আর তুমি যখনই ওর মধ্যে থেকে চলে যাও তখন আত্মীয় স্বজনও আর ওই পতির কাছে আমাদেরকে শুতে দেয় না, বলে ভূত হয়ে গেছে, ওর কাছে যেও না। তাহলে আসল পতিকে, আসল পতি তো তুমি।
তাই পতির পরমপতি তুমি আত্মারাম। গোপীগণ কৃষ্ণের বাক্য লঙ্ঘন করেই তারা কৃষ্ণ প্রেম সেবা দিতে সর্বক্ষণে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, কিন্তু মহিষীবৃন্দ নয়। এইভাবে যখন রুক্মিণী দেবী গোপীগণের প্রেম উৎকর্ষ সম্পর্কে বিস্তৃতভাবে বললেন, পরীক্ষিত উবাচ শ্রীমদ গোপীজন প্রাণনাথ সক্রতমাদিশত সা সমানীয়তা মাত্র মূর্খ রাজসুতা দ্রুত। পরীক্ষিত বলেন, মা, আমরা যে আলোচনাটা শুরু করেছি সেটা কোন প্রসঙ্গ থেকে মনে আছে তো? না, উদ্ধবকে শ্রীকৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে যদিও আড়ালে আছে তবু আমি সমস্ত রানীগণের উপস্থিতি অনুভব করছি, কিন্তু সত্রাজিৎ কন্যা সত্যভামাকে দেখছি না কেন? এই সত্যভামা যে কেন নেই, সে যে মানাগারে প্রবেশ করেছে, কেন মান করেছে, এই প্রসঙ্গ নিয়ে এতগুলো চর্চা হল। মানের হেতু ছিল কি না, এই রুক্মিণী দেবীর এই গোপী তত্ত্বের উৎকর্ষ, মা দেবকী এবং ওই পদ্মাবতী দেবী এই সমস্ত শুনেই মানাগারে প্রবেশ করে আছেন সত্যভামা। এটি উদ্ধব যখন জানালেন তখন পরীক্ষিত বলছেন, মা, শ্রীকৃষ্ণ ক্ষুব্ধ হয়ে গেলেন। ক্ষুব্ধ হয়ে গিয়ে বললেন, উদ্ধব, এক্ষুনি তুমি খবর পাঠিয়ে সমানীয়ত মাত্র মূর্খ রাজসুতা দ্রুতম, মূর্খ জ্ঞানহীনা ওই সত্রাজিৎ কন্যাকে এক্ষুনি এখানে আসতে বল, একটু যেন দেরি না করে। সৃষ্টা বিদগ্ধ সমাধীন সেবা চাতুর্যত নন্দয়িতুম প্রবৃত্তা গোপালনারিরতি লম্পটং ভর্তারমত্যন্ত বিদ্ধতার্থম দাসী ভোস্তাদৃশীমাজ্ঞান পশ্চাৎপূর্ণ বিচক্ষণা উত্থায় মার্জন্তঙ্গম তরায়া তত্র স্বাগতা। পরীক্ষিত বলছেন, সত্যভামা কিন্তু এই 16,000 মহিষী বৃন্দের মধ্যে বিদগ্ধা, সুন্দরী, পাটবান্বিতা, বহু গুণে গুণান্বিতা, কিন্তু কৃষ্ণ তত্ত্ব অভিজ্ঞা নন। তাই শ্রীকৃষ্ণ বলছেন যে দাসীগণ গিয়ে যখন, পরীক্ষিত বলছেন, দাসীগণ গিয়ে যখন শ্রীকৃষ্ণের এই আদেশ সত্যভামাকে জানালো, তখন সত্যভামা ভয় পেয়ে গেল। ওহো, আমার তো এটা উচিত হয়নি, আমি তো ভুল কাজ করে ফেলেছি। তখন তাড়াতাড়ি শরীরকে মার্জনা করে একেবারে ছুটে ছুটে, যাতে স্বামী শ্রীকৃষ্ণ তার প্রতি রুষ্ট না হন, তাই সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। স্তম্ভে অন্তর্ব্যক্ত দেহং সংস্থিতা লজ্জা ভয়ান্বিতা সংলক্ষ্য প্রভুনা প্রক্ত সংরম্ভাবিশত স্ফুটম। থরথর করে কাঁপছে। আর একটা স্তম্ভের আড়ালে লজ্জাবৃতা, ভীতা, সন্ত্রস্তা, অবগুণ্ঠন টেনে চুপ করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। শ্রীকৃষ্ণ বুঝতে পারলেন অঙ্গগন্ধে সত্যভামা এসেছে। তখন তাকে ভৎসনা করতে লাগলেন, আরে সত্রাজিতে ক্ষীণচিত্তে মানো তথা তা প্রিয়তে রুক্মিণী প্রাপ্ত পারিজাতাতি হেতু ক। মূর্খা, তুমি রাজকন্যাই বটে, কিন্তু তুমি তত্ত্বজ্ঞানহীনা। ছি 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 ছি, এই মান করার অভ্যাসটা তোমার গেল না? হ্যাঁ, তুমি মান করেছিলে একটা ঘটনাকে কেন্দ্র করে,
তার সঙ্গে তুমি সব ঘটনাকেই জড়িয়ে একরকম করবে না? কখন মান করেছিলেন সত্যভামা? না রুক্মিণী প্রাপ্ত পারিজাতাদি হেতক। শ্রীকৃষ্ণ নিজেই বলছেন যে একদিন দেবর্ষি নারদ একেবারে স্বর্গ থেকে ভগবান বামন দেবের অর্চনাদি করে তার স্তুতিমুতি করে একটি সদ্য প্রস্ফুটিত পারিজাত নিয়ে দ্বারকায় এসে উপস্থিত হয়েছে। আর তখন শ্রীকৃষ্ণের নিকটে প্রথমা রানী রুক্মিণী দেবী ছিলেন। এইবার শ্রীকৃষ্ণের অনেক স্তুতি নুতি করার পরে স্বর্গ থেকে আনিত পারিজাতটি রুক্মিণীকে শ্রীগোবিন্দকে প্রদান করলেন। শ্রীগোবিন্দ গ্রহণ করলেন। এখন গ্রহণ করে শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণীকে ভালোবাসেন, তা বাসতেই হবে। কেননা রুক্মিণীর যে প্রেম, সে প্রেম তো অন্য কারোর মধ্যে নেই। তাই এবার ওই পারিজাতটি, নারদের যা পারিজাতটি স্বর্গীয় পারিজাত, সেটি রুক্মিণীকে প্রদান করলেন। যেই করলেন ওইখানেই ছিল ওই সত্যভামার পক্ষীয় দু চারজন সহযোগী। তারা গিয়ে এমন ভাবে সত্যভামার কানটা ভাঙিয়ে দিলে যে তোমরা যতই ভালোবাসো আর মনে করো যে তোমাকে সব থেকে ভালোবাসে, আরে 16,108 জনের মধ্যে দ্বারকানাথের মনের মধ্যে রুক্মিণী বিরাজ করছে, আর কেউ নেই। এমন মহামূল্য সম্পদ স্বর্গের পারিজাত। দেখো সত্যভামা, তুমি যে মনে করো কৃষ্ণ তোমাকে খুব ভালোবাসে, এটা ভালোবাসার নিদর্শন। ওই তোমাকে ডেকে তোটে দিতে পারত, সঙ্গে সঙ্গে রুক্মিণীকে দিয়ে দিল। এই কথা শুনেই সত্যভামা ভয়ঙ্কর মান করেছে। সেই ঘটনাটাকে উল্লেখ করে শ্রীকৃষ্ণ বলছে যে রুক্মিণীর পারিজাত প্রাপ্তিকে কেন্দ্র করে তুমি যে মান করেছিলে, আজকে এই গোপীগণের আমার প্রতি প্রেমের নিদর্শনাদি দেখে সেই রকম মনে করে তুমি মান করছো। এই দুটোকে একরকম করছো। কোথায় রুক্মিণী বা তোমাদের প্রেম, আর কোথায় গোপীগণের প্রেম? কখনো হবে না। তথা প্রযোজনেস্মিন ভর প্রণাদপি অবরেকিং জনসি মং তদিচ্ছাম শরীরম। মূর্খা রাজকন্যা, তুমি জানো না, একেবারে বুদ্ধিহীন, চিরকাল অনাদি অনন্তকাল আমি গোপী প্রেমের অধীন, গোপী প্রেমের অধীন, গোপী প্রেমের অধীন। এটি আমার ঘোষণা করতে বিন্দু মাত্র দ্বিধা সংকোচ নেই। কৃতে সর্বপরিত্যাগে তৈ ভদ্রং যদি মন্যতে সাপে তস্মিন সনে সত্যং তথৈব ক্রিয়তে মায়া। আমি ব্রজগোপীগণের সঙ্গে ব্রজগোপীগণের প্রীত্যার্থে সব করতে পারি, সমস্ত কিছু করতে পারি। আমি তোমাদেরকে পরিত্যাগ করতে পারি গোপীগণের মর্যাদা রক্ষার জন্য, প্রীতি রক্ষার জন্য, কিন্তু তোমাদের জন্য আমি গোপীকে কোনোদিন পরিত্যাগ করতে পারবো না, একেবারেই পারবো না। আমি এটি শপথে অস্মিন ক্ষণে সত্য, আমি ধর্মাদি সাক্ষী করে শপথ করে কথাটা বলছি যে গোপীগণের জন্য আমি হাসতে হাসতে তোমাদেরকে বা দ্বারকার রাজ ঐশ্বর্যকে, কর্তব্যকে, ইহকাল পরকালকে আমি ত্যাগ করতে পারবো, কিন্তু গোপীগণের সম্পর্ক থেকে আমি সব মর্যাদা দিয়ে তোমার গোপীগণকে ত্যাগ করতে আমি পারবো না। যদি বলো কি এমন গোপী, তবে শোনো, স্তুবতা ব্রহ্মণোক্তং যদ বৃদ্ধ বাক্যং ন তন্মিষা তেষাং প্রত্যুপকার অহম অসক্ত অত মহারিণী।
এই গোপী প্রেমের, গোপীগণের, ব্রজবাসীগণের যে প্রেম আমার প্রতি, এই ব্রহ্মাণ্ডে একজন সম্যক উপলব্ধি করতে পেরেছে, বুঝলে তো? এবং তার বাক্যটাই হচ্ছে বেদ বাক্য, সবাইকে মানতে হবে। কেন? না, তিনি হচ্ছেন বেদকর্তা। তার 4টি বদন থেকে আমার ইচ্ছাক্রমে 4টি বেদ প্রকাশিত হয়েছে। কে? তিনি চতুর্মুখ ব্রহ্মা। এই ব্রহ্মা সম্যক উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে ব্রজবাসীগণের প্রেমের মহিমাটা কি। শুধু গোপীগণ নয়, সামগ্রিক ব্রজবাসী, অর্থাৎ বৃন্দাবনের গাভী, বৎস, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, আবাল বৃদ্ধ বনিতা, সবাকার আমার প্রতি যে প্রেম, সেই প্রেমের কি মহিমা সেটি একমাত্র ব্রহ্মাই অনুভব করেছিলেন। এবং সেই নিয়ে সে যখন আমাকে স্তুতি করেছিল, সেই স্তুতি করার ছলে আমাকে বিস্তৃতভাবে উল্লেখ করে জানিয়েছে। তা ব্রহ্মার এই যে মন্তব্য, ব্রহ্মার এই যে সিদ্ধান্ত, এটি ব্রহ্মাণ্ডে সমস্ত মুনি ঋষি মহজ্জন মহর্ষিবৃন্দ স্বীকৃতি দিয়েছেন। আর তোমার মতো মূর্খা তুমি এই তাদের কথা শুনে, তাদের প্রতি আমার অনুরক্তি দেখে তুমি মান করছ। তাহলে ব্রহ্মা ব্রজগোপীগণের, শ্রীবিষ্ণু ব্রজবাসীগণের যে প্রীতি, কৃষ্ণের প্রতি, এই সম্পর্কে কি বলেছিলেন? খুব তাৎপর্যপূর্ণ বাক্য বলেছিলেন। মহাপ্রভুর কৃপা, আগামীকাল আমরা তার শ্রবণ কীর্তন করব। এখনকার মতো আমাদের বৃহৎ ভাগবতামৃত কথা এখানে বিশ্রাম লাভ করছে। তাই গৌর হরি বল।